बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्लों की बड़ी गल होंदी है। अच्छी नस्ल है जिहड़ी उनकी हर जगह कीमत पैंदी है। कोई बंदा सी ते उनका एक दोस्त सी ते वो अक्सर उनके कोल मिलण वास्ते आंदा रहिंदा हुंदा सी ते कोई दिहाड़ी डांग उन्हें रहना ते चला जाना। एक दिन इस दोस्त ने सोचा भी मैं अपने उस दोस्त के कोल जावां ते उन्होंने मिल के आ। इन्हें अपना सफ़र का समान बन्निया ते चल पिया। उस दोस्त के कोल चला गया, जाके उन्होंने सलाम किया, उतों खाना शाना खाधा ते रात रह पिया उत्थे। जदों सुबह उठे तो वो घर वाला बंदा सी, वो सरगी वेले ही उठ बैठा ते वो आंदा भी मैं ना जोतरा लावना है ते जोतरा बड़ा कीमती हुंदा है ते मैनू जिहड़ा ना तू इजाजत दे दे ते तू घर दे विच आराम कर। ते इन्हें आख्या भी जोतरा तो बड़ा कीमती हुंदा है, जे तू मैनू इजाजत देवें ते मम्मी वापस ना चला जावां ते जाके ते अपना जोतरा ला लवां। उन्हें कहा भी चलो ठीक है, तुसीं भी अपना जोतरा ला लवो। ये जिहड़ा बंदा मेहमान सी, ये उठ्या ते अपनी इन्हें तैयारी की। इनका दोस्त जिहड़ा है ना उन्हें चनू जोतरा लावन वास्ते चला गया। वो अपनी बीवी नूं भी नाल लै गया। उन्हें उतों डंगरां दे पिछों गोहा लावना सी ते उस तो बाद जिहड़ा गोहे दीयां थापियां बनावनियां सी। ये मेहमान जिहड़ा ये भी तैयार होके ते उन्हां दे पिछे चला गया भी चलो मैं जांदा जांदा उन्हां नूं मिल के ते फिर जावांगा। जदों उत्थे गया ते दोस्त ने जोतरा शुरू किया सी, उन्होंने मिलिया ते उन्होंने कहा भी लो मैं हुण जा रहा। ते उस तो बाद जदों थोड़ा जिहा पिछे हटिया ते वो जिहड़ी उनदी भरजाई सी, यानी कि उनके दोस्त दी बीवी, वो डंगरां दे पिछों गोहा लांदी सी पई ते ला के गोहा ते थापियां थापदी सी पई। इन्हें सोचा भी मैं उन्होंने भी बुलाई जावां भी मैं हुण चलिया। जदों उनदे कोल गया ते उन्होंने कहा भी मैं भैन हुण चलिया ते अल्लाह दे सुपुर्द। वो जिहड़ी घर वाली सी, उन्हें थापियां थप्पण तो पहलों उनदे कोल एक कड़ा सी ते एक मुंदरी सी सोने दी। वो ला के ते उन्हें उत्थे एक साइड ते रख दिती भी मैं थापियां थप के ते एक कड़ा ते मुंदरी बाद दे विच फड़ के ते अपनी लै जावां। जदों ये दोस्त उनदे कोल गया ते वो थापी थप के ते उन्हें जल्दी दे नाल जिहड़ा ना वो थापी उस कड़े ते मुंदरी दे उत्ते सुट दिती। उन्होंने पता ही ना लगा भी इत्थे मेरा कड़ा ते मेरी मुंदरी जिहड़ी है ना पई है। भाई जी इधर आ जाओ, तुसीं इस साइड ते आ जाओ। हाँ जी बेटा, आप इधर चले जाएं, बड़ों का एहतराम किया करें। जब बड़े आ जाएं तो उनके लिए जगह छोड़ देना चाहिए। जदों ये थापी उन्हें कड़े दे उत्ते सुट दिती, कड़ा गायब हो गया। ये उस बीबी नूं ही नहीं पता लगा भी मेरा कड़ा है ना जिहड़ा वो थापी दे थल्ले आ। मेहमान चला गया अपने घर नूं। इस बीबी ने थापियां थप लियां, उस तो बाद अपने हत्थ साफ कीते ते उनदे दिल दे विच आई भी मेरा कड़ा ते मेरी मुंदरी इत्थे पई सी। जदों उसने उहनूं वेख्या ते उत्थे ना कड़ा लब्भा ते ना मुंदरी, वो बड़ी परेशान हो गई। इन्नी उहनूं परेशानी आई, वो बड़ियां कीमती चीज़ां सी दोवें। भजी भजी गई ते अपने बंदे नूं जाके कहंदी भी एक मिनट अपना हल रोक दे, एक बड़ी परेशानी वाली गल बन गई है, पहलों वो सुन लै ते बाकी काम फिर करें। उन्हें इहदी गल सुनी ते परेशान वो भी हो गया। उन्हें जल्दी जल्दी अपना हल एक साइड ते रोक दिता ते अपनी बीवी दे कोल आण के कहंदा है, ऐसी केड़ी परेशानी आ गई सी, तू हल आण के बंद करवा दिता है। उन्हें परेशानी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा वड्डी है। वो एक मेरी मुंदरी ते एक कड़ा जिहड़ा सी ना वो मैं रखिया सी थापियां थप्पण तो पहलों, ते जिहड़ा वो अपना मेहमान है वो तैनूं मिल के ते उस तो बाद मैनूं बुलाउण वास्ते भी मेरे कोल आया सी। ते उस तो बाद मैं वेख्या है ते कड़ा ते मुंदरी उत्थों गायब पाए ने। उनदे तो अलावा कोई बंदा उत्थे नहीं आया, कोई औरत, कोई बच्चा उत्थे नहीं आया। ते जिथों तक मैनूं महसूस हुंदा है वो मेहमान, वो मुंदरी भी ते वो कड़ा भी लैके चला गया है।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾ ਆਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਉਹ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਕੜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਪੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ, ਥੱਲੇ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ,
ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲੁਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਖੈਰ ਅਕਲਮੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੜਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਕੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲੁਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਪੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਦਰੀ ਕੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇਗਾ तो मेरी धी जिहड़ी है उनकी नस्ल बहुत अच्छी है, शायद इनकी वजह तो तुहाडी नस्ल तब्दील हो जाए, तुहाडी नस्ल ठीक नहीं दी। ये वो जवाब सुन के अपने दिल दे विच बड़े परेशान होए कि उन्हां देना की सी ते लैना की सी। उन्हें एक ऐसा जवाब घर वाले ने उन्होंने दे दिता जिहड़ा उन्हां दी परेशानी दा बहस रहा। इस वास्ते ਜਦੋਂ कोई बंदे दे दिल दे विच ख्याल आ जाए, कोई मसला बन जाए, जज्बात दे विच नहीं आ, गल करन तो पहलों गल नूं सोच लेना, उनका वजन करना है, फिर उनका रद्दे अमल वेखना है भी दूसरे बंदे नूं मैं गल जदों कहांगा इनका की रद्दे अमल होवेगा। बेहतर यह हुंदा है जदों बंदे नूं गुस्सा आ जाए ते बर्दाश्त जिहड़ा है ना, ये एक बड़ी अच्छी ते कीमती गल हुंदी है। जिहड़े बंदे ने बर्दाश्त करना सीख लिया उन्हें जमाना जित लिया। अस्सलाम वालेकुम।